ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്കിന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानजनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय हिताय कृपप्रदायिने गौरकदादाय मधुरगानकारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासवानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने तन्मे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाद्या श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमते वीरधारिणे रूपानुगवृतं सिद्धान्तगुणहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्ति विप्लवम्बरसाम्भोगे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावं मे सन्देशसज्जनप्रिया वैष्णवस्य नमो नमः। श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्ताधारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिधरम्। मोक्षगल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयदां सुरदो मङ्गो नवमन्दमदेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ राधामदनमोहनं दिव्यद्वन्द्वारण्य गर्भगमदा श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीरघुविन्ददेवो कृष्णानन्दि सेव्यमानस्मरामि श्रीमद्वासरसारङ्गी वंशीवदत्तदस्थिता कर्षन्वेन स्वनये गोपीर्गोपीनाथश्रीयस्तुना तप्तकाञ्चन गौराङ्गी
ഹരേ കൃഷ്ണ. Jai
विषय छानिया सेरा से भजिया मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो मुखे बोलो मुखे बोलो हरि Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo Re Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo Re Tuma Bina के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तब Samapatita Prabhu Napaive Ara Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Baloka Ami Bodhi Daya Karo Sita Advaita Gosa Tava Kripa Bale Pai Chaitanya Gita Aha कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ നമുക്കൊരു രക്ഷയില്ലല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാതെ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ
നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൻ്റെ ആ രഹസ്യ അറകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. പൊതുവേ നാമ ആശ്രയം, നാമത്തെ ആശ്രയിക്കണം. നമ്മൾ ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നതല്ല നാമം. ഒരു ആപത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വ്യക്തി ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് യാചിക്കുക, നിലവിളിക്കുന്നത് പോലെ നാമം ജപിക്കണം. അത് ഉറക്കെ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉറക്കെ വിളിക്കുക ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അങ്ങനെയുള്ള നാമജപം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ തരാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ തുടരാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ദീക്ഷ എടുക്കണം. മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ലോകം താൽക്കാലികമാണ്. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല. എന്നിട്ടും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നു? ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു? ഇപ്പോഴും ഈ ശരീരത്തെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നു? ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്. ഈ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ബഹുമതികൾ എൻ്റെ ബഹുമതികളാണ്, എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദരവാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഈ ശരീരം നശ്വരമായിട്ടും ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിനെ താലോലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ശരീരത്തിന് സുഖം നൽകുന്നവരെല്ലാം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. എൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഞാൻ ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണുന്നു. ഇച്ഛ, ദ്വേഷം, ആഗ്രഹങ്ങളും ദ്വേഷവും, പല പല കാമ, ക്രോധ, മോഹം, ലോഭം, മതമത്സരാദികൾ ഇതെൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശരീരവും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും, നമ്മുടെ ചിന്താ വലയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ, ഒരു സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ നിലവിളിക്കുന്നത്, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്നുറക്കെ ജപിക്കുന്നത്, നിലവിളിക്കുന്നത്, അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. ആർക്കാണോ അങ്ങനെ ജപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർ ഭാഗ്യവാനും ഭാഗ്യവതികളും. അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ കഴിയില്ല. കാരുണ്യം തോന്നണം ഭഗവാന് നമ്മളോട്. ആ പരമകാരുണ്യ അവതാരമായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും നമ്മളോട് കാരുണ്യം തോന്നണം. നമ്മളോട് അവർക്ക് കാരുണ്യം തോന്നണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും പതീതരാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം. അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം. അവർക്കറിഞ്ഞൂടെ നമ്മൾ പതീതരാണെന്ന്? അറിയാം, പക്ഷേ നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ. എത്രത്തോളം കുഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ വലിയ ഭക്തരാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് കുടുംബകാര്യം അതും ഇതുമല്ല, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ജന്മത്തിലും കുടുംബമുണ്ട്, ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്, ഇനിയും കുറേ വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം, ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇതെൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ്, ഇതാണ് അതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറേ കർത്തവ്യങ്ങളെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല പ്രതീക്ഷകളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ പ്രതീക്ഷകളുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല
നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴിയിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ അറക്കാൻ പോകുന്ന ആട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിതമാണ്. പുതിയ സിനിമയൊക്കെ വരുന്നില്ല ആട് ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അതും ഒക്കെ അതും വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ. ഓരോ മനുഷ്യരുടെ അനുഭവിച്ച ദയനീയ അവസ്ഥ. ആട് ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പം മനസ്സിലായത്, ഒരു മരുഭൂമിയിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മലയാളി ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ്. അവിടെ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ ആളറിയാതെ തന്നെ ഒരു മരുഭൂമിയിലേക്ക് ആളെ ബലാത്കാരേണ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് 2-3 വർഷം അടിമയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ആടുകളെ നോക്കുക എന്നതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ജോലി. ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല, കുടിക്കാൻ വെള്ളവും കൊടുക്കത്തില്ല. ആ വ്യക്തി സ്വയം പിന്നെ ആട് തന്നെയാണെന്ന് സ്വയം സങ്കല്പിച്ച് ആടിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. പല രീതിയിലും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ നോക്കിയിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതേപോലെയാണ്, ആട് ജീവിതം. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ്. സംസാര സാഗരമാകുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന മരുഭൂമിയിൽ നമ്മൾ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അടിമപ്പണി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി വീണ്ടും അടിച്ച് തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടത്തുന്നത്, അതേപോലെ നമ്മളെ മായാദേവി അടിച്ച് വീണ്ടും ആട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. നമ്മളതറിയുന്നില്ല, ഇതിനപ്പുറം ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന്. മരുഭൂമിയിൽ പെട്ട് വെള്ളവും കുടിക്കാതെ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ നമ്മളാകെ വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമല്ല, കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ. അത് ലഭിക്കാതെ ആത്മാവ് ശോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുറമെ ഭയങ്കര തടിച്ചു കൊഴുത്തൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ശോഷിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. ആത്മാവിനൊരു സന്തോഷമില്ല, സമാധാനമില്ല. എന്നിട്ട് ആത്മീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിന് പല പല കാരണങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടെത്തും. അയ്യോ വയ്യ, ഇത്രയും നേരം ഇരിക്കണ്ടേ, അങ്ങനെ പല പല മടി, ജപിക്കാൻ മടി, വായിക്കാൻ മടി, കേൾക്കാൻ മടി, ചിന്തിക്കാൻ മടി. ഇങ്ങനെ മായാദേവി മായയുടെ മടിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കിടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആട് ജീവിതം അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ബുക്ക് എഴുതിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തികളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ആട് ജീവിതമാണ്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും കാണാത്ത വ്യക്തികളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും 14 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും ബ്രഹ്മദേവൻ മുതൽ താഴെയുള്ള ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാതാള ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആട് ജീവിതമാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് വ്യക്തികൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു, കുറച്ച് വ്യക്തികൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരാട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് പുല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷം അതിൻ്റെ കഴുത്തറക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ആടറിയുന്നില്ല. അതേപോലെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ മരിച്ചു, ഈ ജന്മം ഇനി മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും ഇനി ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും ആടുജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിന്നെ ആടിപ്പോഴും എന്താ മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ ഹ, എൻ്റെ, ഞാൻ, എൻ്റേത് എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുക. മമ, എൻ്റേത്,
മമ, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെയും ജീവിതം. ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നുള്ള ചിന്തകളിൽ ഇങ്ങനെ മഗ്നരായി ബലിയാടായിട്ട് ആർക്കോ വേണ്ടി എന്തിനോ വേണ്ടി ബലിയാടായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആട് ജീവിതമാക്കാതെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിന് ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കാരുണ്യം, നിത്യാംപ്രഭുവിൻ്റെ കാരുണ്യം. നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല, ആ പരമോന്നത വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടവരാണ്. അത് നമുക്കെപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധം 7-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദുരർ 2 രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ മായയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, പക്ഷെ മായ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ സൃഷ്ടിയെ ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മായയിൽ പെട്ടുപോകുന്നില്ല? കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് മായ. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കൾ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ പെട്ടുപോകുന്നു? കാരണം ജീവാത്മാവ് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആട് ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെന്നും ഈ മായാബന്ധനത്തിൽ തന്നെ പെട്ട് കിടക്കും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നൽകിയിരുന്നു. ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ തലയിറക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു, നമ്മുടെ തന്നെ അങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. തലയറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക? നമുക്കത് കാണുന്നു, നമ്മുടെ തല അറുത്ത് പോകുന്നതായിട്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ സ്വപ്നം കാണുന്നത്, അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ വിദുരർ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ഈ വിശദീകരണമൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും അങ്ങ് ദൂരീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. വിദുരോവാച സഞ്ചിന്ന സംശയാ മഹ്യം തവ സുക്താസിനാ വിഭോ ഉഭയത്രാഭി ഭഗവൻ മനോമേ സംപ്രതാപതി. വിദുരർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി. അങ്ങയുടെ സൂക്താസീന, അങ്ങയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളിലൂടെ എനിക്കത് ബോധ്യമായി. എൻ്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സംപ്രതാവധി, അങ്ങ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. സാധോ ഏതത് വ്യാഹൃതം വിദ്വൻ ന ആത്മമായാനാം ഹരേ ആവാദ്യപാർത്ഥം നിർമൂലം വിശ്വമൂലം ന യദ്ബഹി. ഋഷി, അങ്ങയുടെ വിശദീകരണം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയായുള്ള മായയിലൂടെയാണ്. യശ്ച മൂഢാത്മോ ലോകേ യശ്ച ബുദ്ധേ പരം ഗത ത ഉഭൗ സുഖം ഏതേത ക്ലിശ്യതി അന്തരീതോ ജന. ഇനി
വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് വിദുരർ പറഞ്ഞ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. യച്ച മൂഢതമോ ലോകേ യശ്ച ബുദ്ധേ പരം ഗത ത്വാ ഉഭൗ സുഖമേതേതേ ക്ലിശ്യന്തി അന്തരിതോ ജന. ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും തറ ചിന്താഗതിയുള്ള വ്യക്തികൾ, താഴ്ന്ന ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവർ അതുകൂടാതെ ആത്മീയതയുടെ പരമോന്നത അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ഇവർ രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖമായിരിക്കും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അന്നേരം ഏറ്റവും പരമോന്നത അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ആധ്യാത്മികതയുടെ പരമോന്നത അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും സുഖമായിരിക്കും. ഏറ്റവും തറയായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും തറ പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, അവർക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്കും സുഖമായിരിക്കും. ഇടയ്ക്കുള്ളവർക്കായിരിക്കും പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, അവർക്ക് ടെൻഷൻ കാണത്തില്ല. ഇനി തീരെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, തോറ്റെങ്കിൽ തോറ്റ്, അടുത്ത വർഷം നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, കളിച്ചും ചിരിച്ചും നടക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും എപ്പോഴും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതേപോലെയാണ് ഈ ലോകത്തും. ഒന്നുകിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, ഒന്നുകിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും തറയായിട്ട് ജീവിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദജി പറയുന്നു, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവർ, മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, തിന്നുക, കുടിക്കുക, ഉറങ്ങുക, അടുത്ത എന്നെ അറക്കാൻ പോവാന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല. ആടുജീവിതം, ആടുകളെ അറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ അറക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇനി എന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അറക്കാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല. തിന്നും കുടിച്ചും ഉറങ്ങി അങ്ങ് ജീവിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർ സുഖിച്ചിരിക്കും. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ആധ്യാത്മികതയുടെ പരമോന്നത അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവരും സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളവരാണ് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർത്ഥാഭാവം വിനിശ്ചിത്യ പ്രതിയസ്യാഭിനാത്മന താം ചാപി യുഷ്മശ്ചരണ സേവ്യാഹം പരാനുധേ. ഇവിടെ വിദുരർ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല, അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു എങ്കിലും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വന്നത്. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായി, അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ കഴിയും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭക്തരുടെ സേവനം, ഭക്തരുടെ തൃപ്പാദ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മായാബന്ധനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. യത് സേവയാ ഭഗവതാ കൂടസ്ഥസ്യ മധുദ്വിഷ രതിരാസോ ഭവേത്തീവ്ര പാദയോർ വ്യസനാർദ്ദന. ഇവിടെ പറയുന്നു, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൻ്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യം ക്ഷണിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൗതിക മായാബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. ഓർമ്മയില്ലേ, വിദുരർ ആദ്യം എന്താ ചോദിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് ഈ ബന്ധ അവസ്ഥയിൽ പെട്ടുപോകുന്നത്? കാരണം വ്യാമോഹം, ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉണരാൻ കഴിയും? ഉണരണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് നമ്മളോട് കാരുണ്യം തോന്നണം. ഭഗവാന് കാരുണ്യം തോന്നണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് മൈത്ര ഋഷി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ? ആ സേവനം ചെയ്യാൻ തോന്നണ്ടേ? അന്നേരം ഇവിടെ വിദുര തിരിച്ചു മൈത്ര ഋഷിയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ്, ഭഗവാന് നമ്മളോട് കാരുണ്യം തോന്നണം. വാസുദേവ അനുകമ്പയ, വാസുദേവന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ. പക്ഷെ വാസുദേവന് അനുകമ്പ തോന്നണമെങ്കിൽ വാസുദേവന്റെ സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ശ്രവണ കീർത്തന, വിഷ്ണു സ്മരണ, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം.
പക്ഷേ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ. നമുക്ക് വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്, ഇത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നവവിധ ഭക്തി പരിശീലിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. അതും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ. എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മായയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അതിന് എന്തുകൊണ്ടാ പ്രശ്നം? ഗുരുസേവയ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ സേവനം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ജനിക്കൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ, അതായത് ഗുരുവിൻ്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗുരുവിൻ്റെ സേവനം ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ഗുരുവിൻ്റെ സേവനം. അന്നേരം ഗുരുവിൻ്റെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവുന്നു? നമ്മുടെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറും. ദുരാപഹി അല്പതപസാ സേവ വൈകുണ്ഠവർത്തമസു യത്രോ ഭഗീയതേ നിത്യം ദേവദേവോ ജനാർദ്ദന. ഇവിടെ പറയുന്നു, തപസ്യ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തികൾ, അവർക്കൊരിക്കലും ഭക്തരുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. അന്നേരം തപോബലമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ ഗുരുവിൻ്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നു, ആരാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തർ? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തപോബലം ഉണ്ടായിരിക്കണം. തപസ്യ ചെയ്യാൻ, തപസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതിനെയാണ് തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം പല ഭക്തരും പറയുന്നു, ഗുരുദേവ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സേവനമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഇതാണ് അതാണ്, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ആ തടസ്സമുണ്ട്, ഈ തടസ്സമുണ്ട്. ഈ തടസ്സങ്ങളെ മറികടക്കുക എന്നതാണ് തപസ്യ. പക്ഷെ നമ്മൾ തടസ്സങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഈ തടസ്സം? ഇന്നലെയും 2-3 ഭക്തരോട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നു? നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരാൻ യോഗ്യരല്ല. കലിയുഗത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ. ഗുരുപരമ്പരയുടെ കാരുണ്യത്താലാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ ഒരുപാട് മുന്നേറിയ വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭക്തി പരിശീലിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കും. നല്ല ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധികം ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്തുകൊണ്ട്? ആ സമയം മുഴുവൻ ഭക്തി പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അന്നേരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഭക്തി പരിശീലിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മളതിന് യോഗ്യരല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ വിഷമിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ യോഗ്യരല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എങ്ങനെ ആ സേവനങ്ങളെ തുടരാം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. തുറന്നോളൂ, തുറക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, പറഞ്ഞോളൂ സർ. ശരി, ഓക്കെ, ശരി സർ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഭക്തരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കൂ.
മറികടക്കുമ്പോൾ എന്താവും? നമ്മൾ യോഗ്യരായിട്ട് തീരും. അന്നേരം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതാണ് തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ധ്രുവന്, ഭക്തോത്തമനായ ധ്രുവന് ആ ഒരു അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാന്റെ തപസ് ചെയ്തു. ആ തപസ്യയിലൂടെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അതിനുള്ള യോഗ്യത, അതിനും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള യോഗ്യത നേടിയെടുത്തു. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ അത്രത്തോളം അറിവില്ല. ആ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കുട്ടി ആ വിഷയം പഠിച്ച് അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമാണോ? അല്ല. വീണ്ടും പരിശ്രമിച്ച് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഏതൊരു കാര്യം, അതേപോലെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നോ? അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ജപിച്ച് ജപം തുടർച്ചയായിട്ട് ജപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തു. ഇനി ജപത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഇനി ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം. അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഇനി ഇത്രയും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂ, നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെയാണ്, കുടുംബസ്ഥരല്ലേ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൈയും കാലും കെട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉള്ളിൽ താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആ ശ്രമത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ സമയം നൽകും, കൂടുതൽ അവസരം നൽകും, കഴിവും നൽകും. പക്ഷെ നമുക്ക് താല്പര്യമേ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്? സമയവും കിട്ടത്തില്ല, അവസരവും ലഭിക്കത്തില്ല. ഉള്ളിൽ ആദ്യം ആഗ്രഹം ശക്തമായിരിക്കണം, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കണം. അല്ല നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭഗവാനോട് അവസരത്തിന് വേണ്ടിയും കഴിവിന് വേണ്ടിയും. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മായയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയും. ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ലക്ഷണം എന്താണ്? അവർ 100% ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയായ ഭഗവാൻ, സർവചരാചരങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ തന്നെ എപ്പോഴും അവർ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തർ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മായയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മായയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. സൃഷ്ട്വാഗ്രേ മഹതാദീനി സവികാരിണി അനുക്രമാത് തേഭ്യോ വിരാജമുദ്രിത്യ തം അനുപ്രവിശത് വിഭു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഈ മഹത്തത്വത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ആ വിരാട് രൂപത്തെ കാണിച്ചു. ഭഗവാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. യമാഹുരാദ്യം പുരുഷം സഹസ്രാംഗ്രീ ഉരുബാഹുകം യത്ര വിസ്മയമയി ലോക സവികാശം ദസതേ. ഭഗവാൻ കാരണജലത്തിൽ ശയിച്ചു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട്. ഭഗവാന് അസംഖ്യം കൈകളും കാലുകളും ആ കാരണജലത്തിൽ ശയിക്കുമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. യസ്മിൻ ദശാവിധ പ്രാണ സേന്ദ്രിയാർത്തേന്ദ്രിയസ്ത്രിവിരത്വൈരിതോ യഥോ വർണ്ണസ്തദ്വിഭൂതിർവദസ്വന. ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപത്തെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകം വായുവിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അങ്ങ് പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഇനിയും വിശദീകരിച്ച് പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കാം. യത്ര പുത്രശ്ച പൗത്രശ്ച നപ്ത്രബി സഹഗോത്രജ പ്രജാ വിചിത്രാകൃത്യ ആസനാഭിരിതം തതം. എങ്ങനെയാണ് പ്രജാപതിമാരും പല പല ജീവജാലങ്ങളും വന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരുക. പ്രജാപതിനാം സപതിശ്ചക്ലപേകാൻ പ്രജാപതിൻ സർഗം ശൈവാനുസർഗം ച മനൂൻ മന്വന്തരാധിപാൻ. പ്രജാപതിമാര്, ബ്രഹ്മദേവൻ, പിന്നെ പല പല മന്വന്തരങ്ങളെക്കുറിച്ച്
അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉപരീയതശ്ചയേ ലോകാ മിത്രാത്മജാസ്സതി തേഷാം സമസ്തം പ്രമാണം ച ഭൂലോകസ്യ വർണ്ണയ. അങ്ങ് മിത്രൻ്റെ ഒരു മാതാജി ചോദിക്കുന്നു, കാരണജലം എന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് മഹാവിഷ്ണു ശയിക്കുന്ന ജലം, അതിനെയാണ് കാരണജലം എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണസമുദ്രം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 3 വിഷ്ണു രൂപത്തിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് കൈലാസമുണ്ട്, കൈലാസത്തിന് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് കാരണജലം. അതായത് ഭൗതിക ലോകം ആധ്യാത്മിക ലോകവും അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ കാരണജലം ഇരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേർപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഭഗവാന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജലമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ വേർപ്പ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആ ജലം വന്ന് ആ ജലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് കാരണജലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാരണജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ജലത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു. പകുതി ബ്രഹ്മാണ്ടം ജലം കൊണ്ട് നിറയുന്നു. ആ ജലവും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ആ ജലത്തെയാണ് ഗർഭജലം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ പത്മനാഭനായിട്ട് ഈ 14 ലോകങ്ങളെയും നാഭിയിൽ ധരിക്കുകയാണ്, ഗർഭം ധരിക്കുന്ന പോലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭജലം. ആ ജലത്തിൽ ശയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പേര് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് പത്മം വരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ ധ്രുവലോകത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട്, ധ്രുവലോകം തന്നെ, അവിടെ ക്ഷീരസാഗരമുണ്ട്. ആ ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ശയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ 3 വ്യത്യസ്ത വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഈ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ പരിപാലനം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശം. ക്ലിയറായി തോന്നുന്നു അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കമൻസിൽ ഇടാം. അങ്ങനെ വിദുരർ മൈത്രി ഋഷിയെടുത്ത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു നൽകണം, ഈ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. തിര്യാനുമാനുഷദേവാനാം സരീഷ്പൃപ പതിത്രിണാം വദനാ സർഗസംവ്യൂഹം ഗർഭസ്വേദദ്വിജോപിതം. പിന്നെ മനുഷ്യരെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ വന്നത്, പക്ഷികളും വൃക്ഷലതാദികളും, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കാരുണ്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു നൽകണം എന്ന് പറയുന്നു. ഗുണാവതാരൈർവിശ്വസ്യ സർഗസ്ഥിതി അപ്യാശ്രയം സൃജതാർ ശ്രീനിവാസസ്യ വിചക്ഷോധുരവിക്രമം. ഇനി ഗുണാവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ സത്വഗുണത്തിനെ സ്വയം വിഷ്ണു രൂപത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന് ശക്തി കൊടുക്കുന്ന രജോ ഗുണത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രൂപമായ മഹാദേവൻ തമോ ഗുണത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞു നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗംശ്ച രൂപശീല സ്വഭാവത ഋഷിണാം ജന്മകർമാണി വേദസ്യ ച വികർഷണം. മൈത്രി ഋഷി മനുഷ്യരുടെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അങ്ങ് വിശദീകരിച്ച് പറയണം. ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നും പറയണം. യജ്ഞശ്ചാവിധാനാനി യോഗസ്യ ച പദപ്രഭോ നൈഷ്കർമ്മസ്യ ച സംഘാസ്യ തന്ത്രം വാ ഭഗവത് സ്മൃതം. പല പല യജ്ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചും സിദ്ധികളെക്കുറിച്ചും സാഖ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും ഇതെല്ലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞു നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പാഷാണ്ഡപദവൈഷമ്യം പ്രതിലോമനിവേഷണം ജീവസ്യ ഗതയോ യശ്ച യാവിതേർ ഗുണകർമ്മജ. പിന്നെ ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അവരെ മുന്നോട്ട് ഏത് യോനിയിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്?
അവരുടെ ഗുണങ്ങളനുസരിച്ചും അവരുടെ പ്രവൃത്തി, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് വിധുരൽ ചോദിക്കാം. ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷാണാം നിമിത്താനി അവിരോധത വാർത്തായ ദണ്ഡനീതശ്ച ശ്രുതസ്യ ച വിലംബൃത. ഇനി വർണ്ണാശ്രമധർമ്മ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്, പിന്നെ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ച്, ശ്രാദ്ധസ്യ ച വിധിം ബ്രഹ്മൻ പിത്രാണാം സർഗമേവ ച ഗ്രഹനക്ഷത്രതാരാണാം കാലവൈവ്യ സംസ്ഥിതിയും. ഇനി പിതൃക്കളെക്കുറിച്ചും ഈ ബലിതർപ്പണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളുടെയും അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും, ദാനസ്യ തപസോ വാപി യശ്രേഷ്ഠ പൂർത്തയോ ഫലം പ്രവസ്യസ്തസ്യ യോ ധർമ്മ യശ്ച പുംസാ ഉദാപതി. ഇനി ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്, തപസ്യയെക്കുറിച്ചും മറ്റ് സജ്ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി സത്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെയും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെയും, ഇനി ഗ്രഹമേദികളായിട്ട് കുടുംബജീവിതം തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്ന് മാത്രം കരുതി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളും ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അങ്ങ് വിശദമായിട്ട് പറയും. യേന വാ ഭഗവൻ സ്തുഷ്യേ ധർമ്മയോ നിർജനാർദ്ദന സംപ്രസീദതീവ യേഷാം ഏതദഖ്യാനി മേ അനഘ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അച്ഛനായ ധാർമ്മിക പ്രവൃത്തി, സാക്ഷാൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിലൂടെ തൃപ്തനാക്കാം അതും കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിൽക്കണം. അനുവ്രതാനാം ശിഷ്യാണാം പുത്രാണാം ച ദ്വിജോത്തമ അനാപൃഷ്ടം അഭിബ്രൂയോർ ഗുരുവോ ദീനവത്സല. ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠ, ഗുരുഭൂതന്മാർ എപ്പോഴും ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരാണ്. അവരെപ്പോഴും ശിഷ്യരെ മക്കളെ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. അവരുടെ നന്മ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഗുരു എപ്പോഴും ശിഷ്യരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. തത്വാനാം ഭഗവസ്തേഷാം കഥിതാ പ്രതി സംക്രമ തത്രേമം കാ ഉപാശിരാൻ കാവൂസിത് അനുഷേരത്തെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു നൽകണം. ഈ പ്രളയം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിലും സൃഷ്ടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും പ്രളയം വരുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരൂ. പുരുഷസ്യ ച സംസ്ഥാനം സ്വരൂപം വാ പരസ്യ ച ജ്ഞാനം ച നൈഗമം യത്തത് ഗുരുശിഷ്യ പ്രയോജനം. ജീവാത്മാക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഇവരുടെ ഈ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? വേദങ്ങളിലൂടെ പറയുന്ന അറിവുകളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഒരു ഗുരുവിൻ്റെയും ശിഷ്യരുടെയും ആവശ്യം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു നൽകണം എന്ന് പറയുന്നു. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താനി അനഘശൂരുഭി സതോ ജ്ഞാനം കുതസ്പുംസാം ഭക്തിർ വൈരാഗ്യമേവ പാ. പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തർ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളുടെ സ്രോതസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സഹായം തന്നെ വേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഏതാൻമേ പൃച്ഛതാ പ്രശ്നൻ ഹരേ കർമ്മ വിവിത്സയ ബ്രൂഹിമേ ജ്ഞാനസ്യ മിത്രത്വാദ് അജയ നഷ്ടചക്ഷുഷ. അതുകൊണ്ട് മൈത്ര ഋഷി, ഈ ചോദ്യമെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് കാരണം ഇതെല്ലാം ഹരിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായിട്ട് അങ്ങ് ഈ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറയണം.
സർവേ വേദശ്ച യജ്ഞശ്ച തപോദാനാനി ചാനക ജീവാ ജീവാ ജീവാഭയപ്രദാനസ്യ ന കുർവീരാൻ കാലമപി. മൈത്രി ഋഷി, അങ്ങ് ഞാൻ ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഒരുപാട് ജീവാത്മകൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്കെല്ലാം അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമായിരിക്കും ഈ ഉത്തരവൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ ദാനധർമ്മങ്ങളെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും ഉത്തമ ദാനമാണ് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവ്വം ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും വിശദീകരിച്ച് പറയുമെന്ന്. ശ്രീശുക ഉവാച സൈത്തം ആപൃഷ്ടപുരാണകൽപ കുരുപ്രധാനേന മുനിപ്രധാന പ്രവൃദ്ധഹർഷോ ഭഗവത്കഥായാം സഞ്ചോദിതസ്ഥം പ്രഹസന്നിവാഹ. ശുകബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ മൈത്രി ഋഷി എപ്പോഴും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വളരെ ഉത്സാഹിതനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുരാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്നും കേട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്. അന്നേരം എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്? കംപ്ലീറ്റ് സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും ഈ സൃഷ്ടിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇനി ചോദിക്കാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഭാഗവതം. മൈത്രേയുവാച സത്സേവനീയോ ബത പുരുവംശോ യത് ലോകപാലോ ഭഗവത് പ്രധാന ബഭുവിത്തേജിത കീർത്തിമാലം പദേ പദേ നൂതനസ്യ അഭീക്ഷണം. മൈത്രി ഋഷി വിദുരരോട് പറഞ്ഞു, ഈ പുരു രാജാവിൻ്റെ വംശത്തിൽ വരുന്ന അവർ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അങ്ങും അതേ വംശത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ അത്ഭുതമില്ല അങ്ങ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൽ. അതുകൂടാതെ മൈത്രി ഋഷി പറയുന്നു, ഇത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുമാണ്, പല വ്യക്തികളോടും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേട്ടതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങ് ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയ രസം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ കാര്യം തന്നെ കുറേ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ബോറടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കും. ഇനി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരിത് കേട്ടതാണെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരൊരിക്കലും പറയത്തുമില്ല, പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടത്തില്ല. കാരണം എന്താ, ഈ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ വിഷയമാണെങ്കിലും കേൾക്കുന്നവർ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു പ്രതികരണം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടും അങ്ങനെയല്ല. മൈത്രി ഋഷി പല പ്രാവശ്യം ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. എന്നിട്ട് വിദുരർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാമെന്നും മൈത്രി ഋഷിക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങൊരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ആ പരമ്പരയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ അങ്ങ് എപ്പോഴും താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങിത് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിത് പറയാൻ വലിയ പ്രചോദനം തോന്നുന്നു എന്ന് മൈത്രി ഋഷി പറയുന്നു. എനിക്ക് പറയുന്ന ആൾക്കും മടുപ്പില്ല, കേൾക്കുന്നവർക്കും മടുപ്പില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തി. കാരണം എന്താ, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം സിനിമകൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ സിനിമ തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോറടിക്കും. പണ്ടത്തെ എത്രയോ കോടാനുകോടി ബഡ്ജറ്റിൽ വിജയിച്ച വലിയ സിനിമകളൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു പോലും ആരും നോക്കാറില്ല. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേ ബോറടിക്കും. കാരണം ഇനി ഇങ്ങനെയാണ്, ഇനി ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ആകാംക്ഷയില്ല, എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല. എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പോയി. പക്ഷെ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും പറയുന്ന ആൾക്ക് മടുപ്പ് തോന്നത്തില്ല, കേൾക്കുന്നവർക്ക് മടുപ്പ് തോന്നത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ സപ്താഹത്തിൽ ഈ ഭാഗം എല്ലാം കവർ ചെയ്തതാണ്. ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമായി. മൂന്നാമത്തെ
സ്കന്ധം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ പറയുന്ന എനിക്കും മടുപ്പില്ല, കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും മടുപ്പില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അത് ഭഗവാനെക്കുറിച്ചാണ്. അതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. സോഹം നൃണാം ശുലസുഖായ ദുഃഖം. ഇനി ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിൽ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം കാണത്തില്ല. കാരണം അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ, തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ സത്വഗുണത്തിലല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ തമോ ഗുണത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവർ സ്വയം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്, എന്തായാലും കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് കേൾക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കേട്ട് ഉള്ളിലുള്ള തമോ ഗുണവും രജോ ഗുണവും പോവും. അവർ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരും. കേട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ സത്വഗുണം വേണം. പക്ഷേ സത്വഗുണം ഇല്ലെങ്കിലും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അവർ കേട്ട് കേട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉയരും. അതാണ് സത്സംഗത്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവസ്ഥരാണ് അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും സത്സംഗത്തിലൂടെയാണ്. അന്നേരം സത്സംഗം കേട്ട് കേട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കും, സാത്വിക ചിന്ത വർദ്ധിക്കും, സാത്വിക ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും, രാജസിക താമസിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറും. എന്നിട്ട് ഇതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലാതെ തോന്നും. ഇത്രയും കാലം മടുപ്പ് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തോന്നും അല്ലേ? നാമം ജപിക്കുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില ഒരു മടിയൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ എന്ന് ജപിച്ചാലും പോരെന്നേ തോന്നും. പണ്ടൊക്കെ ഉറക്കം തൂങ്ങി ജപിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഉറക്കം തൂങ്ങലൊന്നും ഇല്ല. ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്. സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സാത്വിക കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം. മത്സ്യമാംസാദികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും താല്പര്യം കാണത്തില്ല. കാണുമ്പോഴേ അറപ്പ് തോന്നും അല്ലേ? ഓർക്കാനും വരും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? സത്വഗുണം വർദ്ധിച്ചു. ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ചിന്തകൾ, ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവൃത്തി. ഗുണങ്ങൾ, നമ്മുടെ സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കും എപ്പോൾ? സത്സംഗത്തിലൂടെ, സത്പ്രവൃത്തികളിലൂടെ. ഏറ്റവും വലിയ സത്പ്രവൃത്തിയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ പറയുന്ന ആൾക്കും കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും എല്ലാ സത്ചിന്തകൾ വരുന്നുള്ളത്. സോഹം നൃണാം ശുലസുഖായ ദുഃഖം മഹദ്ഗതാനാം വിരമ്യതസ്യ പ്രവർത്തിയ ഭാഗവതം പുരാണം യഥാഹ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ ഋഷിഭി. നിരം വിതുരർ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോൾ മൈത്ര ഋഷി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭാഗവത പുരാണം പറഞ്ഞു നിൽക്കാം. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഭാഗവതം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കാം. ഈ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ആർക്ക്? താൽക്കാലിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാക്കൾ. താൽക്കാലിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ലഭിക്കും അല്ലേ? ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് സുഖം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ സുഖം കുറച്ചേ കാണൂ. വളരെ ചെറിയ സുഖം, അതും ചെറിയ നേരത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. ക്വാണ്ടിറ്റി, സുഖത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നിട്ട് എത്ര നേരം ആ സുഖമുണ്ടോ അതും കുറച്ച് സമയത്തേക്കായിരിക്കും. വളരെ കുറച്ച് സുഖം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക്. അതാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശമോ ഇത്രയും ക്ലേശം അനുഭവിക്കേണ്ടി. ഏത് സുഖം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള സുഖമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. ഇത് സത്സംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം, അത് നമ്മൾ രുചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ഭക്ഷണം, ഇത്രയും രുചി, ഇത്രയും ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മുടെ നാവിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. എൻ്റെ അർത്ഥം അലംബസന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നല്ല. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, പക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കരുത്. ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഒരു രുചിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നത്.
ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖവും അതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് എത്ര നേരം നിലനിൽക്കും അതും വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇത് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ്. ഏറ്റവും രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും. നമുക്ക് ആ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതും വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്കായിരിക്കും. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. കാരണം ആ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രുചി തീർന്നു. അന്നേരം ആ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ജീവാത്മാവ് എത്രയോ ക്ലേശം അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇപ്പോഴും ക്ലേശം അനുഭവിക്കും, ഇനിയും ക്ലേശം അനുഭവിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നു. ആ മത്സ്യമാംസാദികൾ രുചിക്കാൻ വേണ്ടി, രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നാവിൻ്റെ തുമ്പത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ആ രുചി എത്ര നേരം ഇരിക്കും? വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക്, വളരെ കുറച്ച് മാത്രയിൽ മാത്രം. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലണം. എത്രയോ വർഷം ജീവിക്കാൻ ആയുസ്സുള്ള ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലണം. അത് വേദന കൊണ്ട് പെടയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു വ്യക്തി കൊല്ലുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആ മൃഗത്തെ ദ്രോഹിച്ച് കൊല്ലുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിനു മുമ്പെയോ അതിനെ തീറ്റിപ്പോറ്റുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നെ. ഒരു വ്യക്തി അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കഴിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാശും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നുമല്ല. ആ മൃഗത്തിൻ്റെ ജീവന് തുല്യമാകത്തില്ല ആ കാശ്. ആ മൃഗത്തെ വളർത്തി അതിന് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം അതിനു വേണ്ടി, അതിനെ കൊഴുപ്പിച്ച് അതിനെ കൊല്ലിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അവസാനം അത് പെടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ മാംസം മാത്രം മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അത് കടയിലൂടെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി, നമ്മുടെ ആ രുചിക്ക് വേണ്ടി ആ മൃഗം അനുഭവിച്ച വേദന, എന്നിട്ട് നമുക്ക് രുചിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി ഒരു പാപം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ. ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാപം ആ മൃഗം അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി, അതിനു വേണ്ടി അറക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തി പാപം അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ആ പാപം, പാചകം ചെയ്യുന്ന പാപം, എന്നിട്ട് നമ്മളത് രുചിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവെ പറഞ്ഞത്, നമ്മളാരും ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഈ മൃഗം അനുഭവിച്ച വേദനകളൊക്കെ പാപമായിട്ട് ആ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയും, കൊല്ലുന്ന വ്യക്തിയും, വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തിയും, പാചകം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും നരകയാതനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ലഭിക്കുന്ന സുഖം ഇത്രയും മാത്രം. വന്നോളൂ. ആ വെച്ചോളൂ. ഇത് രാവിലെ വേണ്ടായിരുന്നു. വേണ്ടല്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രം. ആ സോറി കേട്ടോ, ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രം. വൈകിട്ടും വേണ്ട. ആ ഇല്ല, ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് വരത്തേ ഉള്ളൂ. ഉച്ചയ്ക്കും കറി മാത്രം മതി. താൽക്കാലിക ചെറിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി, വളരെ ചെറിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി, അതും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം യാതനകളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്നേരം അങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അന്നേരം ഇത് ഒരു സുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി ഇല്ലാതെ, ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് താല്പര്യമില്ലാതെ ഈ ലോകമാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതേപോലെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇതേപോലെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ലൈംഗിക സുഖമാണെങ്കിൽ പോലും ആ ലൈംഗിക സുഖം വളരെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നൊരു സുഖമാണ്.
പക്ഷെ ആ ലൈംഗിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ഹോമിക്കാൻ വ്യക്തികൾ തയ്യാറാവും. മറ്റുള്ളവരെ ഏത് തരത്തിൽ ദ്രോഹിക്കാനും തയ്യാറാവും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീജനങ്ങളോട് ഒരുപാട് പേര് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറുന്നു. പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത് ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇതേപോലെ ലൈംഗിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇത് വളരെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ്. അതും വളരെ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രം, വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇത് ലഭിക്കൂ. അത് എന്നാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, നമ്മൾ ഉണർന്നു സ്വപ്നലോകത്ത് നിന്നും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഭാഗവതം. ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധോദയം ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിക്കും. ആസീനം ഉർവ്യാം ഭഗവന്തമാദ്യം സംകർഷണം ദേവം അകുണ്ഡസത്വം വിവിത്സഭസ്തത്വമഥ പരസ്യ കുമാരമുഖ്യ മുനയോ അന്വപൃച്ഛൻ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരിക്കൽ സനത് കുമാര ഋഷികൾ ബാക്കിയുള്ള ഋഷിമാരോടും കൂടി ഈ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ, വാസുദേവനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ആരോടാ ചോദിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തീർണമായ സംഘർഷണമൂർത്തിയോട്. സംഘർഷണമൂർത്തി ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ, പാതാള ലോകങ്ങളുടെയും താഴെയായിട്ട് അനന്തശേഷനായിട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വമേവ ധിഷ്ണ്യം ബഹുമാനയന്തം യദ് വാസുദേവാഭിധം ആമന്തി പ്രത്യക് ധൃതാക്ഷാംബുജകോശമീശ ഉന്മീലയന്തം വിബുദ്ധ്യോദയ. ആ സമയത്ത് സംഘർഷണമൂർത്തി ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വാസുദേവനെ തന്നെ. പക്ഷേ സനത് കുമാര ഋഷികൾ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സംഘർഷണമൂർത്തി കണ്ണു തുറന്നു. സ്വർധുനി ഉദാർദ്രൈ സ്വജാത കാലപേർ സ്വജടാകലാപേർ ഉപസ്പൃശന്തശ്ചരണോത്പാദനം പത്മം യദർച്ചന്തി അതിരാജകന്യാ സപ്രേമനാന ബലിഭിർ പരാർത്ഥ. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സനത് കുമാർ ഋഷികൾ ഈ താഴോട്ട് വന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഋഷിമാർ ഗംഗാദേവിയുടെ ഒഴുക്കിനോടൊപ്പം ഒഴുകി ഒഴുകി അവരവിടെ എത്തിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ദേഹം നനഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തെ തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് ചുറ്റും നാഗകന്യകമാർ ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ട് ചുറ്റും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുഹൂർഗൃണന്തോ വജസാനുരാഗ സ്ഖലാത് പദേനാസ്യ കൃതാനി തജ്ഞ കിരീടസഹസ്രമണിപ്രവേഗ പ്രദ്യോത്ഥിതമാ പണസഹസ്രം. 4 കുമാരന്മാർ, സനത് കുമാർ ഋഷികൾ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ലീലകളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന അവർ പല പല സ്തുതി മന്ത്രങ്ങളാൽ സംഘർഷണമൂർത്തിയെ ആരാധിച്ചു. സംഘർഷണമൂർത്തി 1000 ശിരസ്സുകളോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ആ ഓരോ പത്തിയുടെ മുകളിലും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതീവ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ആ സംഘർഷണമൂർത്തിയുടെ രൂപം സനത് കുമാർ ഋഷികൾ കണ്ടു. പ്രോക്തം കിലൈതാത് ഭഗവത്തമേന നിവൃത്തിധർമാ വിരത്യതേന സനത് കുമാരസ്യ ചാഹ പൃഷ്ട സാഖ്യായാനംഗ ധൃതവൃഥായ. അങ്ങനെ സംഘർഷണമൂർത്തി സനത് കുമാര ഋഷികൾക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.
അതിനുശേഷം സനത്കുമാര ഋഷി സാഖ്യായന മുനിക്കും ഇതേ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സംഘർഷണമൂർത്തിയിൽ നിന്ന് കേട്ട. സാഖ്യാന പരമഹംസ്യ മുഖ്യോ വിവക്ഷമാനോ ഭഗവത് വിഭൂതി ജഗാദസോ അസ്മദ് ഗുരുവേ അന്വിത്യ പരാശരയഥാ ബൃഹസ്പതിശ്ച. ഈ സാഖ്യാന ഋഷി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൈത്ര ഋഷി പറയുന്നു, എൻ്റെ ഗുരുവായ പരാശര മുനിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പരാശര മുനിയും ബൃഹസ്പതിയും അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. പ്രവാചമഹ്യം സദയാലുരുക്തോ മുനി പുലസ്ത്യേന പുരാണമാദ്യം സോഹം തവേതാത് കഥയാമി വത്സ ശ്രദ്ധാലവേ നിത്യം അനുവൃത്തയ. ആ പരാശര മുനി പുലസ്ത്യ ഋഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എനിക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു നൽകി. അത് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പറഞ്ഞു നൽകാം വിതുരരെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശിഷ്യനെ പോലെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അത് പറഞ്ഞു നൽകാൻ പറഞ്ഞു. ഉദാപ്ലുതം വിശ്വമിതം തദാസീത് യന്നിദ്ര്യാമിലീതദ്രന്യാമിലിയാത് അഹീന്ദ്രതൽപേ അതിശയനേഖ കൃതക്ഷണാസ്വാത്മരഥോ നിരീഹ. അങ്ങനെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് ആര്? മൈത്ര ഋഷി. അന്നേരം മൈത്ര ഋഷിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം ലഭിച്ചത്? മൈത്ര ഋഷി പറഞ്ഞു, സനത്കുമാര ഋഷികൾ ഒരിക്കൽ ഗംഗാദേവി പാതാള ലോകത്തേക്ക് ഒഴുകുമല്ലോ, അങ്ങനെ ആ ഒഴുക്കിലൂടെ നേരെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലെത്തി. അവിടെ അനന്തശേഷൻ സംഘർഷണ ലോകമുണ്ട്. അവിടെ എത്തി. അവിടെ സംഘർഷണമൂർത്തിയെ കണ്ടു, ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. അപ്പോൾ സംഘർഷണമൂർത്തിയിൽ നിന്നും ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചു. അതേ ഭാഗവതം സനത്കുമാര ഋഷികൾ പിന്നെ സാഖ്യായന ഋഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സാഖ്യായന ഋഷി പരാശര മുനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പരാശര മുനി ആരാ? വ്യാസമഹർഷിയുടെ അച്ഛൻ. എന്നിട്ട് ആ പരാശര മുനി മൈത്ര ഋഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ ഭാഗവതമാണ് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുകയാണ് മൈത്ര ഋഷി. ത്രിലോകങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. പ്രളയം വന്നു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അനന്തന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല, കുറച്ച് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലാണ്. അന്നേരം ഇതുവരെ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള 23 മൂലകങ്ങളും പിന്നെ കാലശക്തിയും എങ്ങനെ വന്നു. അങ്ങനെ പ്രഥമഘട്ടത്തിലെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അന്നേരം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ യോഗനിദ്രയിൽ കിടക്കുകയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഇനി പത്മം വരികയാണ്. അന്നേരം ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് മൈത്ര ഋഷി പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അന്നേരം നാളെ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം എടുക്കാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൗരേ സന്താപഹാരി മുരാരേ. വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൗരേ സന്താപഹാരി മുരാരേ. ദ്വാപര ചന്ദ്രിക ചർച്ചിതമാം നിന്റെ ദ്വാരകപുരിയവിരേ. ദ്വാപര ചന്ദ്രിക ചർച്ചിതമാം നിന്റെ
രകപുരി എവിടെ പീലിത്തിളക്കവും കോലക്കുഴൽ പാട്ടും അമ്പാടിപ്പൈക്കളും എവിടെ ക്രൂരനിഷാദശരം കൊണ്ട് നീതു നെഞ്ചിലെന്നാത്മപ്രണാമം പ്രേമസ്വരൂപനാം സ്നേഹസതീത്യന്റെ കാൽക്കലൻ കുഞ്ഞിഗ്രാമം വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശ്രീ സന്താപഹാരി മുരാരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് മഹാഭാരതത്തിൽ കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.